നമസ്കാരം. ആചാര്യ വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സുസ്വാഗതം. മൂകാംബിക ചരിത്രത്തിൽ ആരും ചെയ്യാത്ത ഭഗവാന്റെ പേരിൽ മാത്രം നടന്ന ഒരു ഹോമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഏകദേശം നമ്മൾ 204 അമ്മമാർക്ക് ഒരു ഹോമത്തിന് ഒരു ദേവിയെ സങ്കല്പം ചെയ്തുകൊണ്ട് 204 ദേവിമാരെ സങ്കല്പം ചെയ്ത് 204 ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്നു. മൂകാംബികയിലില്ല. മൂകാംബികയിൽ ചിലപ്പോൾ 10-100 അമ്മമാരെ കാണുകയുള്ളൂ. ഉടുപ്പിയിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇത്രയും അമ്മമാരെ കൊണ്ടുവന്നാണ് സുഹാസിനി പൂജ ചെയ്തത്. സുഹാസിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവീ പൂജയിൽ 3 അമ്മമാരെയും ഈ ദേവിമാരായി സങ്കല്പം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പൂജയാണ് സുഹാസിനി പൂജ. അവർക്കെല്ലാം പട്ടുസാരിയും അതുപോലെ ദക്ഷിണയും തട്ടത്തോടുകൂടി അമ്മമാർക്കെല്ലാം ദാനം കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ പൂജ ചെയ്തു. അതുപോലെ ഒരു പൂജയാണ് കന്യകാ പൂജ. കന്യകാ രൂപത്തിൽ അമ്മ എല്ലാ രൂപത്തിലുണ്ട്, എല്ലാ അമ്മയുടെ രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കന്യകാ പൂജ നടത്തി, കന്യകമാരെ വച്ച് പൂജ നടത്തി. സുഹാസിനി പൂജയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ 204 അമ്മമാരെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ പോലും 230ഓളം അമ്മമാർ വന്നു. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആളുകൾ വന്നു. എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും കൊടുക്കാനുള്ള പട്ടുസാരി എല്ലാം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും നമുക്ക് സാരിയും അതേപോലെ ദക്ഷിണയെല്ലാം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് പ്രത്യേകത. നമ്മളിപ്പോൾ അന്നം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അന്നം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയവേളയിൽ അന്നം തികയ ആൾ കൂടുതലുണ്ട്, അന്നം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വിളമ്പി കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. 100 പേർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അന്നമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 1000 പേര് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും 100 പേരുടെ അന്നം ബാക്കി വരും. അതാണ് അന്നദാന പ്രഭുവായ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ മായ അവസ്ഥകൾ. അതുപോലെ അവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പട്ടുസാരിയും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു.
सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते तदेव तदेव ताराबलचन्द्रबलदेव विद्याबलदेव बलदेव लक्ष्मीपदेङ्गिरि युगं स्मरामि श्रीलक्ष्मीनारायण मान्वः विष्णो विष्णो विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणान्देवराब्धे शेरे श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलेके प्रथमपादे जम्बूद्वीपे महाकाली मयगम्बपाद्यं इदं भोज्यं भवत्यां महालक्ष्मी आवाहयामि भवत्यां महासरस्वती आवाहयामि ब्राह्मी आवाहयामि സുഹാസിനി പൂജയിൽ 204 ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ദേവിയായി സങ്കല്പിച്ച് വസ്ത്രവും ദക്ഷിണയും നൽകി. എല്ലാ പേർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനായി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. महाकालीं आवाहयामि महालक्ष्मीं आवाहयामि महासरस्वतीं आवाहयामि ब्राह्मीं आवाहयामि कौमारीं आवाहयामि विष्णवीं आवाहयामि वाराहीं आवाहयामि सान्दां आवाहयामि महालक्ष्मीं आवाहयामि महाकालीं आवाहयामि महालक्ष्मीं आवाहयामि महासरस्वतीं आवाहयामि ब्राह्मीं आवाहयामि महेश्वरी आवाहयामि कौमारी आवाहयामि वैष्णवी आवाहयामि वाराही आवाहयामि इंद्राणी आवाहयामि सामुंडां आवाहयामि महालक्ष्मी आवाहयामि महाकाली आवाहयामि महालक्ष्मी आवाहयामि महासरस्वती आवाहयामि ब्राह्मी आवाहयामि महेश्वरी आवाहयामि कौमारी आवाहयामि वैष्णवी आवाहयामि वाराही आवाहयामि इंद्राणी आवाहयामि चामुंडां आवाहयामि महालक्ष्मीं आवाहयामि भवत्यां महाकालीं आवाहयामि महालक्ष्मीं आवाहयामि आमीन। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्मवारिणी श्रियं वासय मे कुले मातरं करिणी हिरण्यं प्रभोदं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॐ देवी मातमयन्तदेवाः तां विश्वरूपां मातामृतस्तनाभिः सानो जुषाणोपयज्ञमागात् अवन्ती देवी सुभवामि अस्तु यां ऋषयो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्मैच्छन् देवास्तपसा श्रमेण तां देवीं वाचग्नविषा यजामहे सा नो ददातु सुकृतस्य लोके एवं भोजेषु यज्वसो अस्माकमुदितङ्कृधे सत्तां देव यजमानाः वायुगोपा उपासते श्रद्धागं हृदयया कोत्या श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धागं सूर्यस्य निम्रजे श्रद्धे श्रद्धापयेहमा श्रद्धा विश्वमिदं जगत् श्रद्धां कामस्य वातरम्
हविमे धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरेणात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघो नमस्ते नमो नमः। इंद्राणीम् आवाहयामि, चामुण्डाम् आवाहयामि, महालक्ष्मीम् आवाहयामि। यत्र बालाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव शर्मयच्छतु मच्चा विहरेष्टस्तु वयन्त्रेन्धानास्तरुवं पुषेम मह्यन्नवन्ताम् मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दीप्तिमातिशाहम् विद्यंशिनोभा बृहस्पतिर्देवान्तु येन समस्ता अपदे भवन्तीन्द्राग्निभ्यामवमाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्य मोक्षन्तेष्टारमधि रोहिणी महारोहिणी आवाहयामि, कालिका इम्हा कालिकाम् आवाहयामि, चंडिका इम्हा चंडिकाम् आवाहयामि, शाम्भवी महाशाम्भवीम् आवाहयामि, दुर्गा इम्हा दुर्गाम् आवाहयामि, सुभद्रा इम्हा सुभद्राम् आवाहयामि। ಗಣೇಶ ಇದು ಕರೆದುಕೊಟ್ಟು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟ कुमारी सुप्रीता भव, त्रिमूर्ति सुप्रीता भव, कल्याणी सुप्रीता भव, रोहिणी सुप्रीता भव, कालिका सुप्रीता भव,
चंडिका कई हरिप्रिया शांभवी सुप्रीता भव दुर्गा मैडम बैक शांभवी सुप्रीता भव दुर्गा सुप्रीता भव कुमारी कंठमंगले भजे भगस्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन जाम्बिके घंटास्तनेन न पाहि चापज्यानिस्वनेन च वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतस्थितः वन्दे पार्वती परमेश्वरो कुमारिका अनुग्रह प्राप्तिरस्तु लक्ष्य कुमारिका अनुग्रह प्राप्तिरस्तु आवादिता कुमारिका राम्यादि कुमारिका तथास्तामद्वासयामि कुंकुमं सर्वसौभाग्यं मंजन्मात्र कुंकुमं सर्वसौभाग्यं सूचकं भालभूषणं स्वीकुरुष्य जगन्मातं जपाकुसुमसन्निभम् हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदं मतशान्तिं प्रयच्छमि अनेन दानेन कुमारी सुप्रीता भव अनेन दानेन त्रिमूर्ति सुप्रीता भव अनेन दानेन कल्याणी सुप्रीता भव जो तने में लक्ष्य है कि भवत्यां महालक्ष्मी महावायामि भवत्यां महासरस्वती महावायामि रामी महावायामि महावायामि कौमारी महावायामि वैष्णवी महावायामि वाराही महावायामि इंद्राणी महावायामि चामुंडां आवाहयामि ഒരു സാംഗ ശതചണ്ഡികായാഗം മഹായാഗം ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അംഗമായി കുറേ വിധിവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ശതചണ്ഡി ആഗമത്തിൽ 34 പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാ പുരോഹിതന്മാർ ചണ്ഡികാ പാരായണം, പിന്നെ മഹാഗണപതി ഹോമം, നവഗ്രഹ ഹോമം, കലശസ്ഥാപനം എല്ലാം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷമായ ഒരു അംഗമാണ് ഈ സുഹാസിനി. സുഹാസിനെ തന്നിട്ട് സുഹാസിനി എന്നാൽ മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസരസ്വതി ഐക്യസ്വരൂപിണി സുഹാസിനി ദേവതാഭ്യോ നമഃ. ഈ പാരായണത്തിന് വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ മഹാനവരാത്രി സമയത്തിൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തൊട്ട് 9 ദിവസം വരെ 9 പേർക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ സുഹാസിനി എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു സുഹാസിനി, രണ്ടാമത്തെ സുഹാസിനി, അങ്ങനെ 3, 4, 5, 9ാമത്തെ ദിവസം 9 സുഹാസിനി ദേവിയുടെ നടനെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ നവദുർഗാ സ്വരൂപിണി കുമാരിക പൂജ, പിന്നെ ഈ സുഹാസിനി പൂജ വിശേഷമായിട്ട് ഈ ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ ചണ്ഡികാ ദുർഗ ആയിട്ട് ഒരു അംഗമാണ് ഈ പൂജ. അതുകൊണ്ട് അത് ഈ സുഹാസിനി പൂജ കുമാരിക പൂജ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇതിൽ പരിപൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഈ സാംഗ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പക്ഷം ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ചണ്ഡികാഹോമത്തിന് നമ്മൾ 3 കാളി ലക്ഷ്മി സരസ്വതി സ്വരൂപിണിയായിട്ട് നമ്മൾ 3 സുഹാസിനിയായിട്ട് 9 കുമാരിക്കായിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷം ജയനാരായണൻ്റെ മനസ്സങ്ങനെയാണ് എത്രയും അധികം ഫലം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് 205 എന്നാക്കിയിട്ട് 230 ഇപ്പോൾ 240 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമല്ല പരോക്ഷമായിട്ട് ദേവി നമുക്ക് അനുഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ സുഹാസിനി രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സുഹാസിനി രൂപത്തിൽ കാളി ലക്ഷ്മി സരസ്വതി ഐക്യസ്വരൂപിണി ചണ്ഡികാ ദുർഗ സ്വരൂപിണിയായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പൂജ ചെയ്തിട്ട് ആവാഹനം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഉദ്വാസന ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ സുഹാസിനി പൂജ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാവർക്കും ആ സുഹാസിനി ദേവത്വം മഹാലക്ഷ്മി സ്വരൂപിണി യാദേവി സ്വരൂപ മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിത, യാദേവി സ്വരൂപത്തിൽ ലക്ഷ്മി രൂപേണ സംസ്ഥിത, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്വരൂപിണിയാണ് ജഗന്മാത സുഹാസിനി ദേവത. എന്നിട്ട് സങ്കല്പം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സുഹാസിനി പൂജ കുമാരികാ പൂജ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം ഒന്ന് ഈ അപ്പസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ സുഹാസിനി ദേവത മൂകാംബിക അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നു.